असलामुअलैकुम। ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਿਰਚੀ ਟੇਸਟ ਆਫ ਫੂਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਸਿਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਚਾਰੀ ਗੋਸ਼ਤ ਕੜਾਹੀ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਔਰ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਿਕਨ ਕੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਔਰ ਟੇਸਟੀ ਅਚਾਰੀ ਚਿਕਨ ਕੜਾਹੀ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ मैं तैयार की सी और मैं अपने स्टाइल ना तैयार की सी ते मैं तुहाडे नाल शेयर करूँगी। ये मेरी खुद की रेसिपी है तो मैं तुहाडे नाल शेयर करूँगी तो तुसी जिहड़ी है ना इनू एंड तक वीडियो नू देखना है ताकि तुहानू पता चल जाए कि किस तरह मैं ये इतनी मज़े की कढ़ाई तैयार की सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हुण असीं इहनूं बनाना स्टार्ट करते हैं। सब तो पहलों मैं 5 किलो गोश्त लिया सीगा मुर्गी का और उस तो बाद जिहड़ा सी आधा किलो दही सी, जिंजर गार्लिक दा पेस्ट और हरियां मिर्चां, ये 10 तो 12 अदद हरियां मिर्चां से और एक पूरा पैकेट जिहड़ा ना अचारी चिकन कढ़ाई का जिहड़ा किसी भी कंपनी का तुसीं लै लेना है, बाज़ारों मार्ट वगैरह तो मिल जाता है। तो वह मसाले का पूरा एक पैकेट जिहड़ा सी वह मैं लिया सी। उस तो बाद तुसी इस पैकेट नू एक बाउल दे विच डाल लेना है, डाल के और सारे मसाले नू निकाल लेना क्योंकि ये 5 किलो गोश्त दी जिहड़ी है मैं चिकन कढ़ाई बना रही हाँ तो इसलिए मैं इहदे विच स्पाइसिस थोड़े होर ऐड करांगी। तो तुसी जिहड़ा है ना ये पूरा पैकेट जिहड़ा 5 किलो चिकन दे विच मैं यूज़ कर रही हाँ। तो तुसी अगर कम चिकन है तो उस हिसाब नाल तुसी इहनूं कम कर लेना। तो इहदे विच मैं दोबारा हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून जिहड़ा है ना घर दियां पीसियां हुईयां लाल मिर्चां जिहड़ियां सी ओह मैं इहदे विच ऐड कर दित्तियां सी और 1 टीस्पून जिहड़ी है ना इहदे विच मैं हल्दी डाली सी। उस तो बाद जिहड़ा इनू मैं मिक्स कर लाँगी तो ये थोड़ा जिहा तुसीं जिहड़ा ना हाफ टी स्पून ये गरम मसाला जिहड़ा ओह ऐड कर देना है। गरम मसाला ये ऐड करन तो बाद तुसीं इनू अच्छी तरह मिक्स कर लेना सारे मसाले नू। इंज तुसीं सारे नू मिक्स करके ते उस तो बाद जिहड़ा है ना असीं इनू गोश्त नू मैरीनेट करांगे। तो ये चिकन कढ़ाई जिहड़ी सी मैं मैरीनेट करके गोश्त नू ते उस तो बाद मैं तैयार कीती सीगी। इहदे विच मैं डालिया जिंजर गार्लिक दा पेस्ट और जिहड़ियां मिर्चां सीगियां मैं हरियां कटियां होईयां ओह 9 तो 10 तकरीबन मिर्चां सीगियां क्योंकि गोश्त माशाल्लाह ज़्यादा है तो यह दा मसाला ज़्यादा बनना है इसलिए मैं इहदे विच इतनी ज़्यादा मिर्चां वगैरह डालियां। तो यह उस तो बाद जिहड़ा पैकेट वाला मसाला मैं तैयार कीता सीगा ओह डाल दिता, डाल के उपरों मैं डालूंगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करूँगी दही। तो दही जिहड़ा आ ਉਹ ਤੁਸੀਂ आधा किलो जिहड़ा सी ਉਹ दही सीगा। दही डालन तो बाद इनू गोश्त नू असीं अच्छी तरह मैरीनेट करांगे। अगर तुसी इनू चम्मच ना करना चाहो तो यह चम्मच नाल भी हो जाएगा क्योंकि ये मसाला इतना थिक नहीं, लेकिन बेहतर है कि तुसी इनू जिहड़ा ना हाथ दे नाल मैरीनेट करो। आ देखो इंज तुसी इनू अच्छी तरह मैरीनेट करके ते इनू फ्रिज दे विच रख देना आ। तकरीबन इनू मैं 5 तो 6 घंटे जिहड़ा सी इनू फ्रिज दे विच रखिया सीगा मैरीनेट करन तो बाद। और उस तो बाद हुण असीं इहदा जिहड़ा ना बनाउण दा प्रोसैस शुरू करांगे। एक कढ़ाई लै के मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डालिया सी प्याज ते प्याज नू जिहड़ा सीगा ਉਹ तकरीबन 4 तो 5 अदद जिहड़े सीगे ਉਹ प्याज सीगे मीडियम साइज़ दे। उन्हां प्याज नू मैं जिहड़ा सीगा चॉप कर लिया सी। अगर तुसी प्याज नू ऑयल दे विच फ्राई करके तो फिर चॉप करना चाहो ऑयल दे विच उन्होंने ब्राउन करो, ब्राउन करके उन्होंने थोड़ा जिहा रूम टैंपरेचर ते आउण दवो। उस तो बाद तुसी उन्हें चॉपर च डाल के या मिक्सी च डाल के उन्होंने पीस लो तो वह भी तुसी इहदे विच डाल सकते हैं। लेकिन यह जिहड़ा मैं पहले ही प्याज नू चॉप कर लिया सीगा, चॉप करन तो बाद इनू मैं फ्राई करांगी। ऑयल मैं डालिया तकरीबन इहदे विच आधा किलो ऑयल आ। तो ऑयल डालन तो बाद मैं जिहड़ा प्याज सीगा चॉप किया होया वो प्याज इहदे विच ऐड कर दांगी। ये प्याज भी थोड़ा ज़्यादा तुहानूं लग रहा होएगा क्योंकि माशाल्लाह गोश्त ज़्यादा सीगा। ते तुसी गोश्त दी जिहड़ी है ना क्वांटिटी दे हिसाब नाल तुसी स्पाइसिस नूं कम या ज़्यादा कर लेना। इंज जिहड़ा मैं प्याज चॉप करके तो हुण इहनूं मैं ब्राउन कर लूँगी। तो कढ़ाई जिहड़ी आ मैं बनाई सी अचारी चिकन कढ़ाई, ये बाज़ार वालियां नालों भी ज़्यादा मज़े दी, होटल वालियां नालों भी ज़्यादा मज़े दी और टेस्टी बनी सी। तुसी इहनूं घर जरूर ट्राई करियो ते मैनूं फीडबैक दिओ कमेंट करके ते मेरे कमेंट बॉक्स दे विच दस्सिओ कि तुहानूं ये किस तरह की मेरी रेसिपी लगी आ। और अपनी भैणां नाल अगर अच्छी लगे तो इहनूं लाइक कर दिओ ते अपनी भैणां दे नाल दूसरियां नाल भी इहनूं शेयर करियो।
ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਈ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਐਂਡ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫ ਟੀ ਸਪੂਨ ਜਿੰਜਰ ਸੀ ਔਰ ਹਾਫ ਟੀ ਸਪੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਰਲਿਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦੂੰਗੀ ਟਮਾਟਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਸੀ, ਹਾਫ kg ਟਮਾਟਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਈਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਟਮਾਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਲਾਣਾ ਆ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲ ਗਏ ਆ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੀਲਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਲਾਈਸ ਕੱਟਣੇ ਆ। ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋਣ, ਥੋੜੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਗਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁੜਕਾ ਵਾ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਿਕਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਉਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1 ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਡਾਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਨੀਚੋਂ ਜਲੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਡਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਟੀਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਦਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ 1 ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡਾਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਚਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡਾਲਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਲਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਬੜੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ 2 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ ਅਚਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਅਦਦ ਲੀਮੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਲੀਮੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੇਸਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਭਰੂੰਗੀ ਹੁਣ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਡਾਲ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ 5 ਮਿਰਚਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਔਰ ਟੇਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਿਕਨ ਅਚਾਰੀ ਕੜਾਹੀ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ
ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1/2 ਟੀਸਪੂਨ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਡਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਪਾਈਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਲ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਡਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੀਮ ਤੇ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਡਾਲ ਲਵੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਕਿਪ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਡਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਭੁੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਚਾਰੀ ਚਿਕਨ ਕੜਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਇਓ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਚਾਰੀ ਚਿਕਨ ਕੜਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੈਲਡ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈਲਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਲਡ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਈ ਔਰ ਯੂਨੀਕ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।